Depends anybody. Depends the time. Phew, what a day. Operation Sindoor was tough, but we did it. Yes, the Indian Army never gives up. Your team split one. Appa, how was in India long ago? Tarun, today I use modern weapons, but in the past, wars were fought with swords, bows, and elephants. I once read that India has seen many wars in the history, like the Great Kalinga War. The Kurukshetra War, described in the Mahabharata, was a great battle between Pandavas and Kauravas. It lasted for 18 days, and many mighty warriors were brave. Lord Krishna guided Arjuna on the battlefield. He taught message of Bhagavad Gita. The warriors remember not only for fighting, but also for teaching the values of truth, duty, and righteousness. The Kalinga War was fought by King Ashoka. After that, he chose peace and spread Buddhism. The first battle of Panipat was when Babur defeated Ibrahim Lodi and started the Mughal rule. The Battle of Plassey made the British powerful after they defeated Siraj-ud-Dowla. In 1780s, Rani Venu Raja fought the British at the Battle of Shivganga. With the support of Gopal Nagar and Hyder Ali, she won Dakar Kingdom and became the first queen to defeat the British in India. In 1857, the first war of independence took place. Rani Lakshmi Bai and Mangal Pandey fought bravely. In 1962, India had war with China. In 1965, India again fought Pakistan and defended strongly. In 1971, India helped Bangladesh become a free country. In 1999, the Kargil War was fought between India and Pakistan along the line of control, and India won bravely. Yes, after all these wars, India has become stronger and stronger. Hey, look here. Someone has uploaded a video about the Kalinga on YouTube. Wow, it's Pajam at the English course. Shall we watch it over there? Yes, let's watch. மகத்தான மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தின் மூன்றாம் பேரரசன் சந்திரகுப்த மௌரியரின் மரபில் பிறந்தவர். இவர் வந்தால் போர்க்களம் அதிரும், வீரர்கள் மகிழ்வர், எதிரிகள் நடுங்குவர். காற்றின் வேகத்தில் பாயும் குதிரை படையும் மலை போன்ற யானை படையும் கொண்டவர். வடக்கிலும் தெற்கிலும் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இவரது கொடி பறக்கின்றது. இவர் வெறும் போர் வீரர் மட்டுமல்ல, சட்டமும் ஒழுங்கும் காக்கும் நீதிமான். பகைவரை ஒழிக்கும் வல்லமை பெற்ற பிந்துசாரின் புதல்வன். வாணிபம், செல்வம், செழிப்பே இந்த நாட்டை வலுவாக்கிய அரசியல் வல்லுனர். வீரம், வலிமை, புகழ் என்று மூன்று உருகமே வீர சக்கரவர்த்தி அசோகர். அசோகர் வாழ்க, அசோகர் வாழ்க. வீர சக்கரவர்த்தி அசோகரே, உங்கள் புகழ் என்றும் நிலைக்கட்டும்.
देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों में विराट है, उससे पूछो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया सूरज बन के वो आया, आ गया धर्मपुत्र बन के वो जाया। प्रेम का सत्य की ध्वज है फहराया, अशोका है अशोका, अशोका है अशोका, अशोका है अशोका, अशोका है अशोका। ஆனால் கலிங்கம் மட்டும் ஏன் எனக்கு சவாலாக நிற்கிறது? அதை வென்றால்தான் என் மௌரிய பேரரசு முழுமை பெறும். மகாராஜா, கலிங்கம் மிக செழிப்பான நிலம், பசுமையான வயல், பெருஞ்செல்வம் என பல சிறப்புகளை உடையது. இவை அத்தனையும் நமக்கு வந்தால் நம் பேரரசு இன்னும் வலிமைப்படும். அது மட்டுமல்ல மகாராஜா, கலிங்கம் கடற்கரை நாடு. அங்கே உள்ள துறைமுகங்கள் மூலம் அந்நிய நாடுகளுடன் வியாபாரம் நடக்கிறது. அதை கைப்பற்றினால் நம் அரசு வர்த்தக வருவாய் அதிகரிக்கும். அரசே, உங்கள்
எங்கள் தாத்தா சந்திரகுப்தர், உங்கள் தந்தை பிந்துசார் இருவராலும் கூட கலிங்கத்தை வெல்ல முடியவில்லை. ஆகவே நீங்கள் வென்றால் உங்கள் வம்சத்தின் வீரத்தை உலகம் போற்றும். என் வீரத்தை உலகம் போற்றும். ஆனால் கலிங்க மக்கள் ஏன் எனக்கு அடிபணிந்து செல்ல மறுக்கிறார்கள்? வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் கலிங்க மக்கள் என்று சொல்கிறார்களே, உண்மையாது? உண்மைதான் அரசே, கலிங்கம் சுயநாதுதான். ஆனால் கலிங்க மக்களுக்கு மன உறுதி அதிகம். கலிங்க மக்கள் போரில் தங்கள் உயிரையே பணய வைப்பார்கள். வீரறிவு நிறைந்தவர்கள் அவர்கள். அரசே, அதே சமயம் அவர்கள் சுதந்திர சிந்தனையுடன் இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே நாம் 2 முறை தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறோம். அவர்கள் கலிங்கம் எப்போதும் சுதந்திர நாடு, யாருக்கும் அடிப்பணியாது என்று கூறிவிட்டனர். அரசே, நான் பேரரசை எதிர்த்து பேசுவே அவர்களை எங்கிருந்து பெற்றார்கள்? உடனே நாம் படைகளை அனுப்பி அவர்களை அடக்க வேண்டும். ஆணையிடுங்கள். நாங்கள் 1000 கணக்கான படை வீரர்கள் ஆயுதங்களுடன் காத்திருக்கிறோம். கலிங்கத்தை வென்று நம் கொடியை அங்கே ஏற்றுவோம். ஆணையிடுங்கள். என் வீரர்களின் மன ஊட்டியை கண்டு நான் பெருமைப்படுகிறேன். கலிங்கத்தை வெல்லாமல் என் மௌரிய பேரரசு முழுமை பெறல் என்பது உறுதியாகிவிட்டது. அரசே, கலிங்கத்தின் வலிமையான படையும் ஒற்றுமையும் வீழ்த்தினால் மௌரிய பேரரசு அனைத்து திசையும் அசையுமிட சக்தியாக திகழும். மகாராஜா, வரலாறுகளை நினைவு கூறும்போது அசோகர் பேரரசை மிகப்பெரிய அளவில் விரிவாக்கியவர் என்று சொல்ல வேண்டும். கலிங்கத்தை வெல்வதே அந்த புகழை உங்களுக்கு தேடித்தரும். அரசே, ஆணையிடுங்கள். நம் பேரரசருக்கு கலிங்கம் அடிப்படையாமல் இருப்பது உங்கள் ஆட்சிக்கு அவமரியாதை ஆகும். உடனே ஆணையிடுங்கள். சரி, எல்லா காரணங்களும் எனக்கு தெளிவாகிவிட்டது. கலிங்கம் நம் வசமாக வேண்டும். போருக்கு தயார் செய்யுங்கள். கலிங்கத்தை நோக்கி நம் படைகள் செல்லட்டும். மௌரிய பேரரசே வாழ்க! கலிங்கம் நமது ஆள! தேவ தேவ.
முப்படை கடுமெதிர் கிடைக்கவே அடிதிரை ஒடுதிரை மலைத்த போல் மறுபறி ஒடுபறி மலைக்கவே கணவரை ஒடுவரை நினைத்த போல் கனகரை ஒடுவரை நினைக்கவே இடமுகின் முகிலோடு விதித்த போல் ரதமோடு ரதமும் எதிர்க்கவே வீரத்திற்கும் புகழுக்கும் ஐயோ இந்த நிலைமை வந்துவிட்டது. கொண்டே வாழ நிலை வந்துவிட்டது. உடன் பிறந்தோரை இழந்து உட்டா உறவினவரை இழந்து அவல நிலைக்கு ஆளாகி விட்டோமே. எங்கள் நிலம் முப்பாவும் விதையும் விதைகள் விதைக்க தகுதி வாய்ந்த நிலம். ஆனால் இன்று அது தகுதியே இழந்து விட்டதே அரசே. இதை எரிந்த மண்ணில் நாங்கள் எதை விதைப்போம் அரசு? நூற்றாண்டுகளாக நாங்கள் வாழ்ந்த நிலம் எங்கே? பசுமையான வயல்கள் எங்கே? கழிந்தரும் மரங்கள் எங்கே? எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாயிற்றே. ஐயோ, கலிங்கம் அழிந்து விட்டதே. நாங்கள் நிலத்தை உழுதோம், கடலில் வியாபாரம் செய்தோம், அமைதியாக ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கை சிதறி நொறுங்கி போயிட்டதே. இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீர் அரசே? முகமே தெரியவில்லையே. ஐயோ சங்கரா, இப்படி கிடக்குறாயேப்பா. ஐயோ மகனே, நீ எங்கேயப்பா இருக்கிறாய்? ஒருவே முகத்தை பார்த்தா மட்டும் ஐயோ இப்படி கிடக்கிறானே. என் கண் முன்னே நான் தாலாட்டி சீலாட்டி வளர்த்த என் பேரன் போர்க்களத்தில் இறந்து கிடக்கிறானே. இப்படி ஒரு காட்சியை காண நான் என்ன பாவம் செய்தேனோ? ஐயோ
பாதுகாப்பார் மாட்டாரா? பதில் சொல்லுங்கள் அம்மா. அம்மா, உங்களே தான் கேட்கிறோம், பதில் சொல்லுங்கள் அம்மா. ஐயோ, நடந்தது உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க போறேன்னு தெரியலையே. அசோகரே, மகிழ்ச்சியா உங்களுக்கு. இந்த வெற்றி கிளப்பிலா இந்த போர்க்களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள். இல்லை இல்லை, எங்கள் அழிவை எட்கின்றீர்கள். இறுதி எங்கள் மரணமே வென்றது. ஆனால் அதில் மகிழ்ச்சி இல்லையே அரசே. அரசே, எங்கள் பார்த்தாலும் பிணங்களும் அழுகுரலும் பெண்களின் ஓலமும் நாம் காதில் அளிக்கின்றன. அரசே, நம் போரில் வென்றோமா தோற்றோமா? அரசே சொல்லுங்கள், அரசே சொல்லுங்கள். உங்கள் கண்ணீர் என் உள்ளத்தை எரிக்கிறது. இனி வாழ் வேண்டாம், உயிரை காப்பதே என் கடமை. இரத்தத்திற்கு பதிலாக அமைதியின் ஒளியே எங்கும் விதைக்கிறேன். இன்று முதல் என் ஆட்சி அன்பின் ஆட்சி. எவ்வளவு ரத்தம், எவ்வளவு உயிர்கள், எத்தனை எத்தனை சடலங்கள். வெற்றியின் சுவை கசப்பாய் உள்ளது. நான் என்ன மாதிரியான அரசன்? மகாராஜா, போரின் முடிவு எப்போதும் இவ்வாறே இருக்கும். 1000 பேர் உயிர் இழந்தாலும் ஒருவருக்கு மட்டுமே வெற்றி கிடைக்கும். அந்த வெற்றியும் ரத்தத்தில் நனைந்ததாகவே இருக்கும். ஆனால் உபகுப்தரே, நான் என் பேரரசை விரிவாகவே நினைத்தேன். கலிங்கத்தை வென்றால் பெருமை பெருகும் என எண்ணினேன். இப்போது என் மனம் வெறுமையாக உள்ளது. அரசே, உண்மையான பெருமை வாளால் வராது, அது அன்பாலும் தர்மத்தாலும் மட்டுமே வரும். அரசே, உண்மையான வெற்றி பிறரை வெல்லுவது அல்ல, தன்னையே வெல்லுவதுதான் உள்ளது. தன்னையே வெல்லுதல், அது எப்படி செய்வது? கோபத்தை அடக்குங்கள், ஆசையை வெல்லுங்கள், பிறர் செய்த துன்பத்தை நீக்குங்கள். புத்தர் கூறிய மார்க்கம் அகிம்சை, கருணை, சாந்தி, இதை பின்பற்றுங்கள். இனி என் வாழ் அமைதிக்காக மட்டுமே இருக்கும். புத்தர் கூறிய மார்க்கம் என் ஆட்சியின் அனுப்பணையாகும். அரசே, இனி உங்கள் பெயர் 1000 ஆண்டுகள் மனிதர்களுக்கு நம்பிக்கையாக ஒழிக்கும். இனி என் பேரரசின் போர் இல்லை, அன்பும் சாந்தியும் மட்டுமே நிலைக்கும். அரசே, அப்படியானால் நம் படைகளின் பணி என்ன ஆகும்? இனி வாள்கள் உயிரை கெடுக்கும் ஆயுதம் அல்ல, அதை உயிரை காப்பதற்கு பயன்படும். படைகள் மக்களை காக்கட்டும். மகாராஜா, மக்களின் நலனுக்காக என்ன செய்ய நினைக்கிறீர்கள்? மருத்துவமனைகள் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் கட்டப்பட வேண்டும். சாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். மரங்கள் நடப்பட வேண்டும். பயணிகளுக்காக கிணறுகள் தோண்டப்பட வேண்டும். எப்போதும் மக்களை
அசோகரது வெற்றியை கண்டல்ல, அவரது மனமாற்றத்தை கண்டுதான். அசோகர் சொன்ன அந்த சொல் அன்பே சக்தி, அமைதியே உண்மை என்றென்றும் ஒலிக்கட்டும் நம் இதயத்தில். What a powerful message from our little ones. आचार्य जी, शिक्षकों, अतिथियों, माता पिता और मित्रों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसे हम राजा अपने राज्य की रक्षा करते थे, वैसे ही हमें पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ लगाना, पानी बचाना, स्वच्छता रखना हमारा कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ मैं अपना धन्यवाद भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Demetra, for your sweet words of gratitude. All good stories must come to an end, and so does our celebration. With warm hearts, we say thank you. The story continues in the afternoon as a shining mantraj from classes 4 to 12 bring more magic to the stage. May the story of India keep inspiring us all. செவிக்குணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் இயப்படும். நமது பள்ளியின் M360 சுவையான பதார்த்தங்களை வாங்கி சுவையுங்கள். நன்றி. மீண்டும் பிற்பகல் வேளையில் சந்திப்போம். Please register your feedback at the feedback counter.